ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। भगवते वासुदेवाय नमः। भगवते तं शरणं प्रपद्ये। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा वंशे विभूषितकरां नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलधरा
परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कंठावरोदनविधो स्मरणं कुतस्ते। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। आइए हनुमंत कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरऊ पधारिए पवन। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।
Ram, Hare Krishna, Hare 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 Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, 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 Hare Krishna, बोलिए श्री द्वारिकाधीश की जय, रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, सदगुरु भगवान की जय, पितृनारायण भगवान की जय, प्रेम से बोलो नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। આજના દિવસની કથાનો પ્રારંભ કરતા ભગવાનના વાંગમય સ્વરૂપ એવા ભાગવતજી મહારાજના ચરણોમાં મારા માતા પિતા, મારા ગુરુ મહારાજ, એમના ચરણમાં અહીં ઉપસ્થિત રહેલા તમામ વડીલો, માતાઓ તેમજ જીવ માત્રના હૃદય કમળમાં બિરાજમાન પરમ તત્વ દિવ્ય આત્માને વ્યાસપીઠથી મારા વંદન, આપ સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે.
7 દિવસીય શ્રીમદ ભાગવત કથા મહોત્સવ અને આ મહોત્સવના ત્રીજા દિવસના મંગલ પ્રભાતે થોડી ભાગવત ચર્ચા કરીએ, પણ ત્યાર પહેલા આપણા રોજના ક્રમ અનુસાર પ્રાર્થનાનું એક પુષ્પ ભગવાન ઠાકોરજીના ચરણારવિંદમાં સમર્પિત કરીએ અને ત્યારબાદ ભાવથી ભગવાનના ગુણાનુવાદને ગાશું. આવો સૌ લોકો ભાવથી કૃષ્ણને ગાજો. करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे निवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि. श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव. जिह्वे पिबस्व मृतमेतदेव गोविन्द दामो तेरे माधवे. विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारि पादार पितचित्तवृत्ति दद्यायिकं मोहवशादिवोच गोविन्द दामो तेरे माधवेति. गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्. निपठन्ति नित्यम् गोविन्द दामो तेरे माधवे. सुखं शयानां निलये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या. निश्चितं तन्मयता गोविन्द
जिह्वे सदेवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि ति विनाशनानि गोविन्द दामो सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविन्द दामो धर्मवेति श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्व गोविन्द दामो गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामो गोविन्द माधव स्तोत्रनो पाठ जे प्रेमे करे दामोदर दया दाने सहजे गोलोक संचरे दामोदर दया दामोदर दया दाने सहजे बोलिए श्री बालकृष्ण भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री व्यास भगवान की। આવો છાપરા ગામના આંગણે વૃંદાવન ધામમાં શિંગાળા પરિવારના પિતૃઓના મોક્ષાર્થે શ્રીમાન પ્રકાશભાઈ ડાયાભાઈ શિંગાળા પરિવાર દ્વારા આયોજિત 7 દિવસીય શ્રીમદ ભાગવત કથા મહોત્સવ અને આ મહોત્સવના
ત્રીજા દિવસના મંગલ પ્રભાતે ઉપસ્થિત રહેલા તમામ આમંત્રિત મહેમાનશ્રીઓ, વડીલો, માતાઓ તેમજ લક્ષ ટીવી ચેનલના માધ્યમથી આ કથાનું રસપાન કરી રહેલા તમામ ભાવિક ભક્તોનું શિંગાળા પરિવાર હાર્દિક સ્વાગત કરે છે અને આપ બધાને આ મનોરથી પરિવારના વ્યાસપીઠ તરફથી જાજા કરીને બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે કથાનો ત્રીજો દિવસ. ત્રીજા દિવસના મંગલ પ્રભાતે જેમને ત્યાં મારી 99મી કથા વિરામ થઈ, આમની આગળની કથા ભાવનગર તાલુકાનું એ નારી ગામ અને ત્યાંનો અમારો ગઢિયા પરિવાર, અમારા શ્યામજી દાદા, અલ્પેશભાઈ અને સાથે મારા પ્રભુજી આજે શિંગાળા પરિવારના આંગણે તેઓ શ્રોતા બનીને આવ્યા છે. શિંગાળા પરિવાર એમનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. ખૂબ મોટો મનોરથ હમણાં એમણે ત્યાં સંપન્ન થયો. આપણો એ યજ્ઞ પૂર્ણ થયો એનું મૂળ કારણ 99મી મારી કથા. 99 એટલે 2 9, 9 + 9 એટલે 18, 1 + 8 એટલે 9 અને 9 એ ધર્મની ભાષામાં પૂર્ણાંક છે. એટલા માટે 99મી કથા વિરામ થઈ અને મારી 100મી કથા શિંગાળા પરિવારના કથા આંગણે આ પ્રારંભ થઈ. બા બહુ આનંદ કર્યો એ નારી ગામમાં. આજે જોત જોતામાં ત્રીજો દિવસ આવી ગયો. મેં પ્રથમ દિવસે કહ્યું હતું કે આપણું એક વાક્ય છે, જંગલમાં મંગલ હોય, પણ આ શિંગાળા પરિવારે તો જંગલમાં મંગલ નહીં, જંગલમાં મહામંગલ કર્યું. એટલે તો સાહેબ જો આજે ડોમ ખોલી નાખવો પડ્યો. વિચાર કરો, આ નેબુબાઈ 350નો ડોમ છતાં પણ આજે ખોલવો પડ્યો. અને હજી જેમ ગંગાનો પ્રવાહ વહેતો હોય એમ માણસ વહેતું આવે છે. નહીં તો આ કથાને 3 ગામના તરભેટે કહેવાય. અહીંયા વાડીએ આવવું હોય ને તોય આળસ થાય કે હવે વાડીએ કાલ જઈશું. પણ પરિવારે જંગલમાં મંગલ કર્યું છે. એટલો ભાવ. અને વિશેષ આનંદ તો મને એ વાતનો છે કે આ પરિવારે પ્રકાશભાઈએ એમના માતુશ્રી સ્વર્ગસ્થ સમજુબેન, એમની એક ઈચ્છા હતી કે પ્રકાશ આપણી આ વાડીમાં એક વખત ભગવાન ભાગવતજીની પધરામણી થાય, કથા થાય. નહીં તો માણસને એમ હોય કે હું મારા ગામમાં કથા કરું, મારા ગામમાં કથું. પણ આ શિંગાળા પરિવારની એક જ માત્ર ઈચ્છા, પ્રકાશભાઈનો એક જ માત્ર સંકલ્પ કે મારા
બાનો જે સંકલ્પ, મારા માતુશ્રીનો જે સંકલ્પ હતો એ સંપન્ન થાય. એટલે એમણે એક માં નહીં, બે માનો જ્યાં પ્રેમ મળે એવા મામાના ગામની અંદર આ કથા કરી એમણે, કે મારા આનંદ થાય છે. આ પરિવારનો કેટલું પ્રેમ, કેટલી લાગણીઓ. અને ખરેખર માત્ર નામ આપ્યું કથા સ્થળને વૃંદાવન ધામ એટલું જ નહીં સાહેબ, ખરેખર આજ આ પવિત્ર ધામ આજે વૃંદાવન બન્યું છે. પવિત્ર ધામ આજે વૃંદાવન બન્યું છે. સાથે સાથે આજ જેને એક ભાઈનો દરજ્જો આપ્યો છે અને જેણે મારા ભાઈ તરીકેનો દરજ્જો નિભાવ્યો છે એવા સંજયભાઈ કોઠિયા પણ આજે જો અહીંયા હાજર છે. કથા કરવા જવાની તારીખ મને મળે, બાકી કથા કઈ જગ્યાએ કરવાની છે, યજમાનની સાથે શું વાત કરવાની, આંગળીના વેઢાઓ પૂરા થાય એટલા વ્યવસાયો એની પાસે છે. જ્ઞાતિએ પટેલ છે, પણ એક પૂર્વજન્મની કોઈક અમારી લેણા દેણી અને એમને લઈ અને આજે મારી કથાનું તમામ સંચાલન જેવું મારા માટે કરી આપે છે એવો અમારા મોટા ભાઈ સંજયભાઈ કોઠિયા આજે બિરાજમાન છે. શિંગાળા પરિવાર એમને આવકારે છે. બા નહીં તો માણસ પોતાના કામમાંથી બહાર ન આવે અને વળી પાછું ખાલી કથાના યજમાનો સાથે વાતચીત કરી દેવી આટલું જ નહીં, કથાના સ્થળ પણ જોવા જાય અને જે કથા હોય એ કથામાં એકાદ દિવસ હાજરી પણ આપે સાહેબ. એટલે આ તો પૂર્વ ભવની કોઈ લેણા દેણ એ કદાચ આ ભવમાં ભગવાન ભાગવતજીના માધ્યમ બની અને એ લેણા દેણી સંપન્ન થતી હોય. મને વિચાર આવે છે આજે ત્રીજો દિવસ અને આજે આ કથા મંડપ ખોલી નાખવો પડ્યો. હજી કનૈયો તો આવ્યો નથી, વરાજો તો હજી બારો છે. કાલે ભગવાન કૃષ્ણનો નંદ ઉત્સવ, કાલે નંદ જન્મોત્સવ, તો કાલે શું થશે? કાલે શું થશે તો વળી પાછું મને ભગવાનના લગ્નનો વિચાર આવે, કારણ કે જેથી ભગવાનના લગ્ન છે તેથી બુધવાર છે. બુધવાર એટલે રાજકોટ બંધ હોય. તેથી શું થશે? પણ આજે આપ સૌ લોકો આટલી મોટી જન્મેદનીમાં ઉપસ્થિત થયા છો. આ માત્ર ને માત્ર એક શિંગાળા પરિવારનો ભાવ, એનું આમંત્રણ, અને માત્ર ને માત્ર એનાથી વિશેષ જો કહીશ તો તમને કૃષ્ણ પ્રત્યેની લાગણીઓ જે છલકી છે એનું મૂળ માત્ર પરિણામ છે કે તમે આ કથા મંડપમાં આવી ગયા છો. મૂળ માત્ર ગઈકાલ આપણે કથાને અધૂરી છોડી હતી. આજ ફરીવાર ત્યાંથી એક ગાંઠ મારીએ સાહેબ. એક ગાંઠ મારીને વળી પાછી કથાનો બીજો સ્કંદ એ પ્રારંભ થાય અને સુખદેવજી મહારાજ રાજા પરીક્ષિતને ગંગાના જમણા કિનારે રાજા પરીક્ષિતની કથા કહે છે. અને મુહૂર્ત હતું
ભાદરવા સુદ નોમથી લઈ અને ભાદરવા સુદ પૂર્ણિમા, ભાદરવા મહિનાની અંજવાળી એ નોમ ભગવાન કૃષ્ણ જ્યારે સ્વધામ ગમન થયા ત્યાર પછીના 25 થી 30 વર્ષનો સમય વ્યતીત થયો અને ભાદરવા સુદ નોમના દિવસે કથા ચાલુ કરી અને ભાદરવા સુદ પૂર્ણિમાના દિવસે એમણે કથા વિરામ કરે છે. એ કથા હું આજ બીજો સ્કંદ પ્રારંભ થાય છે અને ભગવાન સુખદેવ બોલ્યા છે, વરિયાને શતે પ્રશ્ન કૃતો લોકહિતં નૃપ આત્મવેત સંમતઃ પૂષા શ્રોતવ્યાદિષુ યઃ પરા. વર્યાને શુતે પ્રશ્ન કૃતો લોકહિતમ નૃપ. હે રાજા, તારો પ્રશ્ન સર્વશ્રેષ્ઠ છે. તારો પ્રશ્ન શ્રેષ્ઠ છે કે જેને લઈ તને પણ આનંદ છે. પ્રશ્ન કરવાનો આનંદ તને છે, પ્રશ્નનો જવાબ દેવાનો આનંદ મને છે. પણ આપણા બેવનાથી જો વિશેષ કોઈ હોય તો તારા પ્રશ્નનો જવાબ જે હું આપું એ જવાબ જે લોકો સાંભળે છે એને પણ તારા પ્રશ્નનો અને જવાબનો આનંદ છે. એટલા માટે લોકહિતમ નૃપઃ. હે રાજા, તું તો જનતાનું સુખ કરવા વાળો છે અને રાજાનો ધર્મ છે પ્રજાનું સુખ કરવું. લૌકિક સુખ આપવું એ તો એ રાજાનો ધર્મ છે જ. સાથે સાથે અલૌકિક પણ સુખની અનુભૂતિ કરાવી એ પણ રાજાનો ધર્મ છે. રાજાનો ધર્મ છે. રાજા, તે પ્રશ્ન કર્યો કે મૃત્યુ જ્યારે નજીક આવે ત્યારે શું કરવું? જેનું મરણ નજીક હોય એને શું કરવું? અન્ય ઘણા બધા ઋષિમુનિઓ પણ એ સભાની અંદર બેઠા હતા, કારણ કે આ તો પરમ શ્રદ્ધેય સુખદેવજી મહારાજ કથા કરે છે અને સુખદેવજી જેવા વક્તા મળે પણ ક્યાં? પરમ શ્રદ્ધેય. રાજા, તારો પ્રશ્ન છે કે મૃત્યુ નજીક આવે ને શું કરવું? તો સાંભળ, જેનું મૃત્યુ નજીક આવે એમણે ઈશ્વરનું યજન કરવું. આટલી હજી વાતનો વાક્યનો જવાબ આપે અને એ જ વચ્ચે એક મહાત્માજી ઊભા થયા અને એમણે કહ્યું, બાપજી ક્ષમા કરજો, મેં આપની કથામાં વિક્ષેપ પાડું છું, પણ મને એક પ્રશ્ન થયો છે કે રાજા પરીક્ષિતનો પ્રશ્ન છે કે જેનું મૃત્યુ નજીક હોય એને શું કરવું? તો રાજા પરીક્ષિતને ખબર છે કે આજથી 7મે દિવસે મારું મૃત્યુ છે. હવે 7 જ દિવસમાં એનું મૃત્યુ છે, નજીક છે. પણ જેને ખબર જ નથી કે મૃત્યુ ક્યારે છે એને શું કરવું? જેને ખબર નથી કે મૃત્યુ ક્યારે છે એને શું કરવું? મહાત્માજી, આપનો સવાલ બહુ શ્રેષ્ઠ છે. રાજા પરીક્ષિતને ખબર છે કે મારું મૃત્યુ 7મે દિવસે છે. જ્યારે આપણને, મને ને તમને કોઈને ખબર નથી કે આપણું મૃત્યુ ક્યારે છે. રાજા પરીક્ષિતની આવરદા 7 દિવસની બંધાઈ ગઈ છે.
પરીક્ષિતની આવરદા 7 દિવસ હવે આમ ચોક્કસ બની ગઈ કે રાજા પરીક્ષિત 7 દિવસ જીવવાનો, કારણ કે બ્રાહ્મણનો શાપ છે ને શાપ મિથ્યા થાય નહીં. શ્રાપ મિથ્યા ન બને. હે મહારાજ, આ દુનિયાના તમામ જીવાત્માને ઈશ્વરનું યજન કરવું જોઈએ. કારણ ક્યારે આવીને કાળ પકડી જશે એનો કોઈ ભરોસો નથી. આજની કથામાં હું તમે બેઠા છીએ, બપોર પછીની કથામાં આપણે અહીંયા આવી શકશું કે નહીં આવીએ એનો હજી એની સામે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન છે. કારણ કેટલા શ્વાસ લીધા, કેટલા વર્ષ આપણે જીવ્યા એ આપણે ચોક્કસપણે આપણે કહી શકીએ. આપણે કેટલા વર્ષ જીવ્યા એ આપણે કહી શકીએ છીએ, પણ આપણે કેટલા વર્ષ જીવવાના એ નહીં કહી શકીએ કોઈને. ક્યારે જતું રહેવાનું એની આપણને ખબર જ નથી. ક્યારે વયા જશું એનો ભરોસો નથી. ઘણા વખત આપણે કહેતા હોઈએ છીએ કાને એક ઓચિંતી વાત સંભળાય કે આપણા ગામની અંદર આ વ્યક્તિનું મૃત્યુ થયું. આપણે ઘરમાં હોઈએ છતાં શું કહીએ, અરે ન હોય, અરે પણ હું સાંભળીને આવ્યો, મેં સાંભળ્યું ગામમાં એનું મૃત્યુ થયું. અરે પણ ન હોય, મારી સાથે હમણાં બેઠા હતા. સાચી વાત છે, તારી સાથે બેઠા હતા, તું તારા ઘરે આવ્યો, એ એમના ઘરે ગયા, અને એ એમના ઘરે ગયા પછી આપણા નથી રહ્યા. આ દુનિયામાં આવું જ થાય છે સાહેબ. ક્ષણભરની અંદર મૃત્યુ આવી જાય છે. પણ થાય છે એવું, ભગવાને આપણને મનુષ્ય અવતાર આપ્યો, પણ એ મનુષ્ય અવતારમાં આપણે કઈ જીવ્યા નહીં, કઈ જીવ્યા નહીં. બસ માત્ર બીજાના દોષને જોવામાં રહ્યા. કોઈને વાતમાં એમને ગુસ્સે થતા જોયા. સાહેબ, જિંદગી મળી છે, કદાચ આવો મોકો બીજી વાર ન પણ મળે. આવો મોકો કદાચ બીજી વાર મળે પણ નહીં. કોઈકને પ્રેમ આપી જુઓ, કોઈકને લાગણીઓ આપી જુઓ. કદાચ ન મળે આ જિંદગી બીજી વાર, પણ આપણે તો કોઈકના દોષ અને કોઈકના પર ગુસ્સે થવામાં જ રહ્યા. ન દીકરાઓને પ્રેમ કર્યો, ન પત્નીને કોઈ દિવસ એને પત્નીને ક્યારે પ્રેમથી એની સાથે વાતો કરવા માટે, એને રાજી કરવા માટેના શબ્દો ન બોલ્યા. એકવાર એક માણસ સૂતો છે,
અને બરાબર એ માણસ ઝબકીને સવાર આમ જાગ્યો. ત્યાં જાગે છે, ઊભો થયો, આંખો ચોળી અને જ્યાં બરાબર આમ 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 નીચે જોવે છે પોતાની પલંગ નીચે. તે બાજુમાં એક ટેબલ ઉપર, એક ટૂલ્સ ઉપર એક ઓપન એવું એક પેપર પડ્યું છે, સમાચાર પત્ર છે. જ્યાં સમાચાર પત્રની અંદર આમ નજર કરે ત્યાં પોતાનો ફોટો જોયો અને એમાં લખ્યું છે શ્રદ્ધાંજલિ. માણસની આંખો જ ચોકી થઈ ગઈ. હું શું જોઉં છું? હું તો જીવું છું ને આ મને આમાં મને શા માટે શ્રદ્ધાંજલિ? શા માટે મને શ્રદ્ધાંજલિ આપે છે? પોતે એનું એ જ પેપર લઈ અને આમ બહાર હોલમાં દોડ્યો છે. જ્યાં હોલમાં જાય ને ત્યાં જોયે છે તો એના પરિવારના સગા સંબંધીઓ આવીને બેઠા છે. પોતાના શબને આમ આમ સુવાડ્યું છે. આજુબાજુમાં બધા રડે છે. કોઈક એકદમ ચિંતાતુર થઈને ઊભા છે. અવાજ કરે છે કે તમે શું કામ રડો છો? હું જીવું છું. પણ કોઈ સાંભળતું જ નથી. કોઈ સાંભળતું નથી. દોડતો એક ઓરડામાં ગયો. જ્યાં ઓરડામાં જાય તો પોતાની પત્ની ચોધાર અશ્રુએ રડે છે અને પોતાનો બાળક પણ રડે છે. બાળકને ખબર નથી કે મારા પિતાશ્રીને શું થયું, પણ એ તો એની માં રડે છે એટલે બાળક રડે છે. ચોધાર અશ્રુએ રડે છે. એની પત્નીને કહે છે તું શું કામ રડે છે? હું અહીંયા છું. પણ પત્ની પણ સાંભળતી નથી. કોઈ વાક્ય નથી સાંભળતું. ફરી પાછો જ્યાં બહાર આવીને જોવે તો દરવાજા ઉપર એક મિત્ર છે. દરવાજા પર એક મિત્ર છે. એ મિત્ર સાથે અણબનાવ બન્યો હતો. એની સાથે અબોલા હતા. છતાં પણ એ માણસનું શબ પડ્યું છે ને એ શબના સમયે આવેલો મિત્ર એક દરવાજાના ખૂણામાં ઉભો રડે છે. આ તમામ દ્રશ્યોને જોઈ અને પેલો યુવાન, પેલો માણસ જોરથી રડે છે. ભગવાન મને માફ કરી દે, ભગવાન મને એક મોકો દે. મારી પત્નીને, મારા બાળકોને મારે પ્રેમ કરવાનો બાકી રહ્યો, મારા મિત્રોને હજી મારે સમજવાના બાકી રહ્યા. મને એક મોકો દે ભગવાન, એક મોકો તો દે. નાની વાતમાં મારા બાળકને હું ધમકાવતો. મારી પત્ની આટલો મને પ્રેમ કર્યો, મને આટલો મારી સેવા કરી, છતાં મેં એને કોઈ દી સારી નથી કીધી. ભગવાન મને એક મોકો દે. જોરથી રડ્યો ને જોરથી રાડો પાડી. એના પત્નીએ એનો હાથ પકડીને કીધું, અરે તમે પણ શું કામ એને નિંદરમાં રડો છો? શું થયું તમને? ખરાબ સપનું જોયું તમે? જાગે છે ને તો પોતાને આમ ભાન આવી કે હું તો જીવું છું. પોતાની પત્નીને અને પોતાના બાળકોને પોતાના આમ ભેટ લગાવી અને પોતાના બાળકને કહે છે કે દીકરા, હું તને બહુ પ્રેમ કરું છું, હું તને બહુ દેખું છું, તને બહુ ગુસ્સે થયો. પોતાની પત્નીને કહે છે, સાંભળ, હું તને પણ બહુ પ્રેમ કરું છું, તે મારી બહુ સેવા કરી છે. આટલું કહ્યું. પત્નીએ સામો એ જ જવાબ આપ્યો, પણ પત્નીની આંખો સજળ બની ગઈ છે. આ શું થયું? આવું તે શું થયું? મારો પતિ આટલો સવારમાં ઉઠતા આ રાત્રે આવું બધું બોલે છે. બે હાથ જોડી અને આકાશ તરફ નજર કરીને પેલો યુવાન બોલ્યો છે, થેન્ક્સ ગોડ, આભાર ભગવાન તારો, તે મને બીજો મોકો આપ્યો. મારો કહેવાનો ભાવાર્થ છે, ભગવાને જિંદગી આપી છે ને તો પ્રેમ કરીને પ્રેમ મેળવી લેજો બાપ. આ દુનિયામાં માત્ર સંપદા મેળવીને વ્યા જશો ને તો કોઈ યાદ નહીં રાખે. કોઈકને પ્રેમ કર્યો હશે તો કોઈક તમને યાદ કરશે. પણ થાય છે એવું, આપણે તો સંપદાના ભૂખા, સંપદા મેળવવામાં ને મેળવવામાં પરિવારને કોઈ દી સમજી જ ન શક્યા, પરિવારને કોઈ દી સમજાયો નહીં, પરિવારને કોઈ દી પ્રેમ ના આપ્યો. બધું છોડીને જતા રહેશે. ભગવાને મોકો આપ્યો છે તો આનો લાભ લેજો બાપ. તારા મોટા બંગલા રે
મોટર ને ગાડી વાડી મોટા મોટા બંગલા રે મોટર ને ગાડી વાળી હે તારા મોટા મોટા બંગલા રે મોટર ને ગાડી વાડી તારા મોટા મોટા બંગલા રે મોટર ને ગાડી વાળી એ બધી માયા મૂડી મેલીને ખાલી હાથે જાવું પડશે બધી માયા મૂડી મેલીને ખાલી હાથે જવું પડશે આ કાયામાંથી હંસલો રે ઓ ચિંતાનો ઉડી જશે આ કાયામાંથી હંસલો રે ઓ ચિંતાનો ઉડી જશે કોણ જાણી શકે કાળને રે સવારે કાલે કેવું થશે કોણ જાણી શકે કાળને સવારે કાલ કેવું કોણ જાણી શકે આ દુનિયામાં अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को हाँ और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।